زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا، سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا، سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا، اور صغرا سے بیان کرتے تھے یہ سید والا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، ہر بیٹی کوئی بیمار سفر میں نہیں جاتا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، میری دکھیا اے فاطمہ صغرا، ارے آفت کا سفر ہے یہ مصیبت کا سفر ہے، اے آزار ہے دشمن ہے زمانہ، وعدہ ہے نبھانا، وعدہ ہے نبھانا، وعدہ ہے نبھانا، کیا گزرے گی مجھ پر یہ بتا بھی نہیں سکتا، اے فاطمہ صغرا، سن میری دکھیا اے فاطمہ صغرا، ارے میں چھوڑ کے جاتا ہوں تجھے اے میری دوستر، کیوں ہوتی ہو مضطر، کیوں ہوتی ہو مضطر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو کسی ایک خاص مقصد اور ایک پروگرام کے سلسلے میں، تو اس وقت جو ہمارا سلسلہ جاری ساری ہے جو سفر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں، ہم تمام جہاں حیدرآباد میں جلوس شبی سفر امام حسین علیہ السلام نکالی جاتی ہیں، وہاں سے ہم تمام چیزیں تفصیلات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت میں علی نگر کالونی کھیتے بال سٹی پہ ہوں، جہاں پر بھی 27 رجب شب میں ٹھیک بعد مغرب یہاں پہ بھی جلوس ہماری بسلسلے سفر امام حسین علیہ السلام برآمد ہوتی ہے۔ تو جی اس سلسلے میں کمیٹی کے جو ارکان ہیں اس وقت سید مہدی حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہیں اور طاہر زیدی صاحب ہیں، اور میں مہدی بھائی سے تفصیلات دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جلوس ہماری جو ہر سال 27 رجب کو نماز مغربین کے بعد علی نگر کالونی سے برآمد ہوا کرتا ہے، یہ تقریباً 52 سال کی تاریخ جلوس ہماری رکھتی ہے، جو ہر سال نوجوانان علی نگر کالونی کی جانب سے برآمد ہوا کرتی تھی، اور ان بانیان میں ہمارے بزرگ جو اب ہمارے درمیان نہیں رہے، جس میں قابل ذکر میر محمد علی زیدی صاحب المعروف بابو بھائی زیدی صاحب اور ان کے برادران شوکت زیدی صاحب، مشتاق زیدی صاحب، یہ لوگ اس جلوس ہماری کے بانیان رہے۔ یقیناً ان کا خلوص اور ان کے جذبے تھے در اہل بیت سے وابستگی کے، جو آج 52 سال کے عرصے میں نوجوانان علی نگر کالونی انہی کے بتائے ہوئے قدموں پر، نقش قدم پر چلنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ پروردگار آنے والی نسلوں میں بھی علی نگر کے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ جلوس چوراہا حسینی محلہ سے برآمد ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی میر محمد علی زیدی صاحب المعروف زیدی بھائی مرحوم مغفور کا بڑا عمل دخل رہا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ زیر اہتمام انجمن معصومین حیدرآباد یہ جلوس برآمد ہوتا ہے، اور اس کے منتظمین میں
مباہلہ کمیٹی جو یہ بھی ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے، اس کے 3 پروگرام ہیں۔ 7 ربیع الاول کو بارگاہ سرکار سید الساجدین علیہ سرتوخ مبارک میں شب بھر نوحہ خوانی ہوتی ہے۔ صبح سیرہ مبارک برآمد ہو کر بیت الخائم جاتا ہے، اور 24 ذی الحجہ کو جو عید مباہلہ کا بڑا مسرت کا دن ہے، اسی مباہلہ سے یہ کمیٹی بھی منسوب ہے، اس لیے 24 ذی الحجہ کا جشن بھی کمیٹی منعقد کرتی ہے۔ اور تیسرا پروگرام یہ جلوس عماری کا ہے، جو ہر سال شایان شان پیمانے پر چورستہ حسینی محلہ سے اب برآمد ہو رہا ہے۔ مجلس اعزا کے بعد جانشین آفتاب دکن سید حیدر زیدی صاحب قبلہ اس مجلس سے خطاب فرماتے ہیں، اور وہاں سے جلوس برآمد ہو کر مختلف راستوں سے ہوتا ہوا بارگاہ سرکار سید الساجدین علیہ سرتوخ مبارک پہنچ کر مرکزی مجلس پرسا میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کو بھی جانشین آفتاب دکن علامہ سید حیدر زیدی صاحب قبلہ خطاب فرماتے ہیں۔ آفتاب دکن کی زندگی تک، حیات تک انہوں نے ان مجلس سے خطاب کیا، اور اس سے قبل ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ اس مرکزی مجلس کو خطیب اہل بیت علامہ عباس رضوی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ بھی خطاب کر چکے ہیں۔ میں تمام مومنین کا جو اس جلوس عماری میں شریک رہتے ہیں، اور وہ حضرات جو جلوس عماری کا مختلف مقامات پر استقبال کرتے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ذاکرین حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ جلوس عماری کا استقبال کرتے ہیں، اور جو مومنین مومنات اس جلوس میں کثیر تعداد میں شرکت فرماتے ہیں، ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اور مرکزی مقام علیہ سرتوخ مبارک میں گروہ جعفری رجسٹرڈ جو تقریباً 140 سالہ تاریخ رکھتی ہے عجمی ماتم میں، وہ اپنے ماتم کا نذرانہ بارگاہ سرکار سید الساجدین میں پیش کرتی ہے۔ میں یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے پروپرائٹر ہاشم علی مرزا صاحب، ان کے معاونین، اور اس ٹی وی چینل کے اینکر سید فیاض حسین عابدی صاحب برادر عزیز کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے جلوس عماری کی تاریخ کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا موقع عنایت کیا۔ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ناظرین، یہ تھے سید مہدی حسین رضوی صاحب جو مباہلہ کمیٹی کے رکن ہیں۔ ہم یہ تمام کمیٹی سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم تمام یام شیعہ اسلامک ٹی وی جانب کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان خادم، ہم کمیٹی کے تمام ارکان بالخصوص مہدی علی صاحب اور طاہر زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا۔ مجلس اعزا جلوس سفر امام حسین بتاریخ 28 رجب المرجب بوقت بعد نماز فجر، جلوس شبیہ عماری بعد نماز فجر دامن کوہ مولالی سے برآمد ہو کر عاشر خانہ ابن صاحب پہنچے گا۔ مسجد باغ زیرہ پر اختتام ہوگا۔ مومنین سے گزارش ہے کہ پابندی وقت شرکت فرما کر مادر حسین کو اپنا پرسہ پیش کریں۔ جشن برا نوجوانان کوہ مولالی۔ اے فاطمہ صغرا، میرے دکھیا، اے فاطمہ صغرا، سن میری دکھیا، اے فاطمہ صغرا۔ اور صغرا سے بیان کرتے تھے یہ سید والا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا۔ ہر بیٹی کوئی بیمار سفر میں نہیں جاتا، اے فاطمہ صغرا، اے فاطمہ صغرا، میری
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़िया हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ। हम कभी भी आपके रूबरू होते हैं तो किसी एक ख़ास मकसद के तहत। इस वक्त मैं दामन कोहे मौलाली पर मौजूद हूँ। बिल्कुल जिस दामन में चिल्ले मौलाली मौजूद है, उसके बाद उसके मुतसिल आशुखाने शहज़ादे क़ासिम अलैहिस्सलाम है। तो जो इस आशुखाने से सफ़र इमाम हुसैन साहब का जुलूस बरामद होता है 28 रजब सुबह बाद नमाज फ़ज्र। तो मैं इन तमाम बानियान जो मजलिस है, खादिम है जो मजलिस के एहतमाम करते हैं, उन हज़रात से दरियाफ़्त करता हूँ कि तमाम तफसीलात जो सफ़र इमाम हुसैन साहब का जो जुलूस हमारी बरामद होता है उस सिलसिले में, तो ये जुलूस यहाँ से बरामद होकर किन रास्तों से गुज़रता हुआ मस्जिद बाग़ ज़रा पहुँचता है। तो मैं इन बानियान से दरियाफ़्त करने की कोशिश करता हूँ कि तफसीलात से आप तमाम को आगाह कराऊँगा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम आका रज़ा अली है। मैं दामन कोहे मौला अली में रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर 28 रजब को सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होकर यहाँ से इमाम रज़ा के छिल्ले पहुँचेगा, वहाँ से अब्बन साहब पहुँचेगा, वहाँ के बाद इमाम बाग़ ज़रा पहुँचेगा, मस्जिद बाग़ ज़रा पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ पर मजलिस अज़ा होगी। बस हमारे यहाँ पे जो जुलूस है हमारी जो सफ़र इमाम हुसैन साहब का जुलूस बरामद होता है, तो इस मजलिस को बाद नमाज फ़ज्र मुनक़िद होती है। इस मजलिस को मौलाना इरफ़ान जाफ़री साहब क़िबला ख़िताब करते हैं। यहाँ से जो आगाज़ होता है सफ़र इमाम हुसैन साहब का, जो जुलूस की शक्ल में चिल्ले इमाम रज़ा ग़रीब साहब पहुँचता है, वहाँ पे कौन मजलिस से ख़िताब करते हैं? मौलाना यावर जाफ़री साहब क़िबला बयान फरमाते हैं। वहाँ से गुज़रता हुआ और अब्बान साहब का आशिक़ाना, ये कहाँ है? ये मौलाली कमान के पास रूबरू बाजू की है। वहाँ पर जो है सो मौलाना हमारे अस्कर साहब क़िबला बयान फरमाएंगे, अस्कर अली मुसी साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। वहाँ के बाद इमाम बाग़ ज़रा जो पहुँचेगा, वहाँ पर जो है सो मौलाना जलालदर साहब क़िबला बयान फरमाएंगे। क़िबला, आप भी इस मजलिस के साथ साथ जो सफ़र इमाम हुसैन साहब के जुलूस के हमरा होते हैं, तो ये किन किन मंजिलों से गुज़रता हुआ मस्जिद बाग़ ज़रा पहुँचता है, आप भी कुछ तफसीलात बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जुलूस शबीह हमारी के नाम से है और अल्हम्दुलिल्लाह नौजवाना ने कोहे मौला अली यहाँ पर इनकी सही और कोशिश होती है कि इस जुलूस की और उस सफ़र इमाम हुसैन की यादों को ताज़ा करने के लिए और हमारे शियों में उस याद को ताज़ा करने के लिए, सफ़र इमाम हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए इस शबीह हमारी निकाली जाती है और एक मंज़र पेश किया जाता है जिससे जो इस तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से रवाना हुए थे उस मंज़र को पेश किया जाता है ताकि मोमिनीन को उस सफ़र को याद करके मकसद इमाम हुसैन और आज़ादारी इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जो हो सके। लिहाजा यहाँ पर बड़ी कोशिश करते हैं और तक़रीबन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया में और हिंदुस्तान में बिलख़ुसूस हमारे शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ़ मकामात पर जुलूस अमारी निकाली जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के नौजवान भी कोशिश करते हैं कि सफ़र इमाम हुसैन की मुनासिबत से जुलूस निकाला जाता है। और यहाँ अलावे मौला अली से ये जुलूस का आगाज़ होता है और मंजिलों से चिल्ले इमाम रज़ा ग़रीब और अब्बन साहब का आशुरखाना है जो कोहे मौला अली की कमान है, वहाँ से होता हुआ फिर बाग़ ज़हरा पहुँचता है और बाग़ ज़हरा में इस जुलूस का मजलिस के ज़रिए से इख्तिताम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीक़े से सफ़र इमाम हुसैन की याद को ताज़ा किया जाता है। और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि इन मजालिस के सदक़े में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में मारिफत को, सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की और मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत को हमारे दिल में ज़्यादा से ज़्यादा करे और हमें सही आज़ादार बनने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए और जो इमाम की आज़ादारी का असल और हकीकी वारिस है उनके ज़हूर में ताजील फरमाएँ। वाजल्लाह मातला वसाहिबुल असर ज़मान वजअलना मिन आवानिही व अंसारिही व ताबीईन। अल्लाह। आप रज़ा साहब, आप ये बताएं कि आपके साथ जो 5 दोस्त हैं तो उनके नाम बताइए। जी, हम तो ऐसा कुछ अभी तो नाम नहीं बताने के लिए था, बट अब आप लोग पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे। जो कि हमारे फ़ैयाज़ भाई एक है, हमारे एक फ़ैयाज़ भाई है, एक हैदर भाई है, एक अड्डू है, एक और के जने अभी तो नहीं है, अलमदार बोल के, एक मैं हूँ बानियान मलिस। बाकी पूरे मौला अली के नौजवानान मौला अली है। नाज़रीन, जैसे तमाम आप तफसीलात से मैं आगाह कराने की कोशिश कर रहा था आपको, मकसद यही है कि ये खिदमत गुज़ार हैं
सफ़र इमाम हुसैन साहब के सिलसिले में जो शबी निकल रही है उसके बानियान नहीं ये खिदमत करते हैं। ये तमाम मौला अली के नौजवान और तमाम मोमिनात भी इसमें शामिल होते हैं। उसी एतबार से यहाँ से जो शक्ल शबी सफ़र इमाम हुसैन सलाम बरामद होता है, बरामद होकर ये दामन से निकल कर छिल्ले इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम पहुँचता है। वहाँ पर ये पहले यहाँ जो मजलिस होती है दामन कोहे मौला अली में शहज़ादे क़ासिम के अलैहिस्सलाम के नाम से आशिक़ाना मंसूब है, उसमें मौलाना इरफ़ान जाफ़री साहब खिताब करते हैं। अब ये मजलिस करने के बाद यहाँ से जो जुलूस की शक्ल में बरामद होकर रास्ते में जो इस्तकबाल होता है वो है छिल्ले इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम। वहाँ पर भी एक मजलिस की शक्ल होती है, वहाँ पे मजलिस और मरसिए के साथ, और मौलाना यावर साहब क़िबला बयान फरमाते हैं। फिर वहाँ से ये सफ़र गुज़रता हुआ मौला अली की जो कमान है पहले हम दाखिले पे मिलती है, वहाँ पर एक अबंद साहब का आशिक़ाना है, वहाँ पर भी इस जुलूस का इस्तकबाल होता है। वहाँ पे मीर अस्कर अली मूसवी साहब क़िबला बयान फरमाते हैं। फिर वहाँ से पलट कर बाग़ ज़हरा पहुँचता है, मजलिस अज़ा में तब्दील हो जाता है। वहाँ पे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना जलाल हैदर साहब क़िबला इस मजलिस से ख़िताब फरमाते हैं। इस तरह ये सफ़र इमाम हुसैन साहब का जो शबी जुलूस बरामद होता है उसका अख्तिताम अमल में आता है। ये तमाम तफसीलात से मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन बज़रिए याम शिया इस्लामिक TV चैनल आपको आगाह करवाने की कोशिश कर रहा था, और अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। इंशाअल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं याम शिया इस्लामिक TV चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा डायरेक्टर ख़ादिम कि जितने सफ़र इमाम हुसैन इस्लाम के नाम से जो जुलूस हमारे पास निकाले जाते हैं वो तमाम तफसीलात से आपको आगाह कराऊँगा इंशाअल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हो रहा है सफ़र करबला का, दिल है बेचैन शाहे खुदा का, दिल है बेचैन शाहे खुदा का। हो रहा है सफ़र करबला का, आज है बीबियों को हमारी शान से जा रही है सवारी, आज है बीबियों को हमारी शान से जा रही है सवारी। कल कहाँ होगा इनका ये पर्दा, कल कहाँ होगा इनका ये पर्दा। हो रहा है सफ़र करबला का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़ैयाज़ हुसैन बज़रिए याम शिया इस्लामिक TV चैनल आपके रूबरू हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं जब कभी हम आपके रूबरू होते हैं तो एक ख़ास मकसद और उन्वान के तहत इस वक्त भी मैं दामन कोहे ख़ाइम पर मौजूद हूँ, जो 28 सफ़र को जो सफ़र इमाम हुसैन इस्लाम का जुलूस निकला जाता है उसके तमाम अराकीन जो अंजुमन गुरोह असगरी है जो कहलाती है ख़ाइम नगर के है, यहाँ पर वो तमाम हज़रात मौजूद हैं। उनसे तफसीलात दरियाफ़्त करता हूँ कि ये सफ़र इमाम हुसैन इस्लाम का जो जुलूस है वो कब से निकाला जा रहा है और इनका जो रास्ता है वो कैसे है और ये कहाँ पहुँचता है जुलूस, उस तमाम तफसीलात से आपको मैं इंशाअल्लाह आगाह कराने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले इस अंजुमन के जो सदर है मैं उनसे मुखातिब होऊंगा और उनसे तमाम तफसीलात आपसे दरियाफ़्त करूँगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 रजब अलल सुबह 4 बजे जुलूस है हमारी दामन कोहे ख़ाइम से। ये जुलूस 20-25 बरस से जो है निकाला जा रहा है, ज़ेर निगरानी अंजुमन असगरी है और इसके बानी जनाब मीर अरशद अली रज़वी और उनके साथी ये मिलकर खिदमत अंजाम देते हैं सब। ये जुलूस दामन कोहे ख़ाइम से होता हुआ पहाड़ी चौरस्ते से ख़ाइम नगर में मस्जिद ख़ाइम पर इख्तिताम होता है इसका, वहाँ मजलिस होती है, अंजुमन का मातम होता है। ये 25 बरस से जो है हम जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ से जुलूस के आगाज़ में कोई क़िबला यहाँ ख़िताब फरमाते हैं?
جی ہو یہاں پر دامن میں غلام ابرز صاحب قبلہ بیان فرماتے خطاب فرماتے ہیں. یہاں سے جلوس نکلے بعد اور استقبالیں ہوتی ہے جہاں پر قائم نگر میں انٹر ہوتے ہی یہ رضا بھائی کی دکان کنے جناب علی بابو صاحب قبلہ محمد علی خطاب فرماتے ہیں. وہ بھی وہاں سے تھوڑا اور عاشقان زین العبا پر مولانا محب عابد قبلہ خطاب کرتے ہیں. وہاں سے میرے ہی مکان پر جہاں پر استقبال ہوتا ہے جلوس عماری کا وہاں بھی محمد علی قبلہ بیان فرماتے ہیں. وہاں سے تھوڑا اور جناب ارشد بھائی صاحب کے مکان کے روبرو عاشق علی صاحب کی دکان ہے وہاں پر بھی استقبال ہوتا ہے. وہاں پر بھی جو ہے مولانا محمد علی موسوی قبلہ خطاب فرماتے ہیں. وہاں سے جلوس مسجد قائم پہنچتا ہے جو آخری اختتام ہوتا ہے. وہیں پر جو ہے مجلس ہوتی ہے. وہاں پر پھر مولانا غلام ابرار صاحب قبلہ فضائل اور مصائب بیان فرماتے ہیں. انجمن کا ماتم ہوتا ہے. تو ناظرین جیسے میں دریافت کر رہا تھا تو یہ الحد صبح بعد نماز فجر یہاں سے برآمد ہوتا ہے. شروع ہو جاتی ہے مجلس. نہیں یہاں پہ آغاز ہوتا ہے. اختتام تک کیا وقت ہوتا ہے؟ 8:30 9 بجتے ہیں. اختتام تک 8:30 صبح کے 8:30 بجتے ہیں. ناظرین جیسے کہ ہم تفصیلات دریافت کر رہے تھے دامن کوہ قائم سے جلوس عماری برآمد ہو کر ان راستوں سے گزرتا ہوا جو پہاڑی چوراستہ کہلاتا ہے وہاں سے بائیں جانب ہم داخل ہوتے ہیں قائم نگر میں. قائم نگر میں جو استقبالات بتائے گئے ہیں کہ مقامی قبلہ ہے وہ خطاب فرماتے ہیں محمد علی موسوی صاحب. اور ان راستوں سے گزرتا ہوا آخر میں جو اختتام ہوتا ہے جلوس کا وہ ہے مسجد قائم ہے اس کا نام بھی. اس مسجد میں جلوس پہنچتا ہے اور مجلس اعضاء میں تبدیل ہوتا ہے. وہاں پر بھی غلام ابراز صاحب مجلس اعضاء کو خطاب فرماتے ہیں اور انجمن اصغری کا ماتم ہوتا ہے. ناظرین یہ تمام تفصیلات سے خادم سید فیاض حسین آپ کو آگاہ کرا رہا تھا. آپ تمام ناظرین سے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے بانی ہاشم علی مرزا ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم آپ تمام حضرات سے خواہش کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں کہ آپ تمام ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر اسی جلوس عماری کے اور دوسرے مقامات سے جو نکلتا ہے اس کی تفصیلات سے انشاءاللہ میں آگاہ کروں گا. خدا حافظ فی امان اللہ. ہو رہا ہے سفر کربلا کا دل ہے بے چین شاہ خدا کا دل ہے بے چین شاہ خدا کا ہو رہا ہے سفر کربلا کا آج ہے بیویوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری آج ہے بیویوں کو ہماری شان سے جا رہی ہے سواری کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ ہو رہا ہے سفر کربلا کا بھائی عباس اے مشکوں والے آؤ پانی تمہارے حوالے بھائی عباس اے مشکوں والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوا ہوں. اور جب کبھی ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں تو کسی ایک خاص مقصد کے تحت اس وقت بھی میں ہاشم نگر لنگر ہاؤس پہ موجود ہوں جو مسجد الغدیر کے روبرو ہوں. تو یہاں کی جو انجمن ہے انجمن ہاشمی اس کے تمام اراکین موجود ہیں
मैं उनसे ये तमाम तफसीलात दरियाफ़्त करूँगा जो सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जो 28वीं रजब को काफ़िला बरामद हुआ था मदीना मुनव्वरा से, उसी शबी के सिलसिले में हर जगह हमारे अज़ादार हुसैन इब्न अली जुलूस हमारी बरामद होती है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर भी जुलूस हमारी बरामद होती है, मगर वो 27वीं शब में होती है। जैसे शब ले लेके जैसे सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह हुआ था, तो ये लोग शब लेकर 27 रजब शाम में बाद मगरिब मस्जिद अल-गदीर से ये जुलूस हमारी बरामद होकर कहाँ पहुँचता है, इख्तिताम कहाँ अमल में आता है, कितने इस्तक़बाल रहते हैं, हम यहाँ के अंजुमन के अरकान से दरियाफ़्त करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप अपना तारुफ़ करवाएँ। मोहम्मद अबरार, अंजुमन हाशमी का नौहे ख़ान हूँ मैं जी। इस अंजुमन के सदर का नाम या इनके? सैयद मुबशिर हुसैन साहब हैं सदर अंजुमन। तो यहाँ से जो सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुलूस से हमारी बरामद होता है, तो ये कितने बरस से हो रहा है और वक्त क्या है? तकरीबन 16 बरस से जुलूस बरामद होता है शबीह सफ़र इमाम हुसैन का जी। 27 रजब बाद नमाज मगरबैन मस्जिद अल-गदीर से बरामद होकर तालिब अली साहब के आशरखाने पहुँचता है, और रास्ते में सैयद शौकत अली ज़ैदी साहब मरहूम के फ़र्जंदान इस्तक़बाल भी करते हैं उसका। तो यहाँ से जो जुलूस हमारी बरामद होता था, तो यहाँ पर जो मजलिस होती है तो कौन से मौलाना यहाँ खिताब करते हैं? मौलाना मीर नादिर अली रज़वी साहब खिताब करते हैं मस्जिद अल-गदीर में जी। दरमियान में एक ही इस्तक़बाल है? जी हाँ, दरमियान में एक ही इस्तक़बाल है। वहाँ पे कोई खिताब करते हैं? जी हाँ, नादिर साहब भी खिताब करते हैं वहाँ पर। इख्तिताम कहाँ पे अमल में आता है? तालिब अली साहब के आशरखाने पे जुलूस इख्तिताम को पहुँचता है, मौलाना कर्रार हुसैन साहब उसको खिताब करते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे नाजरीन कि हमेशा से ये 16 बरस से ये जुलूस हमारी बरामद होता है सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मस्जिद अल-गदीर से लेकर जो तालिब अली साहब के आशरखाने तक, दरमियान में एक इस्तक़बाल है। फ़र्जंदान शौकत अली ज़ैदी साहब वहाँ इस्तक़बाल करते हैं। तो हम तमाम आगाज़ जो 7:30 बजे बाद मगरिब मजलिस का आगाज़ होता है, वहाँ से इख्तिताम तक क्या वक्त होता है? 10:30 बजे, रात 10:30 बजते हैं। इसमें कौन सी अंजुमनें यहाँ पर मातम का नजराना पेश करती हैं? अंजुमन हाशमी ही मातम का नजराना पेश करती है, लेकिन अतराफ़ के जो लोग हैं वो भी जमा हो जाते हैं जी। तो नाजरीन, हम ये तमाम तफसीलात से आपको आगाह करा रहे थे। मैं आप तमाम नाजरीन के खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हम तमाम और कहाँ हैदराबाद में कितने जुलूस हमारी बरामद होते हैं उसकी तफसीलात आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आइंदा भी पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कमी पेशी रह गई तो खादिम माज़रत ख़्वाह हैं। इसी के साथ मैं रुख़्सत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का भी शुक्रगुज़ार है हम लोग, बेहद ममनून और मशकूर है याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के। शुक्रिया आप लोग का। कोई बात नहीं, ये खिदमत याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा और डायरेक्टर सादत अली ख़ान खादिम और आप तमाम के भी ममनून मशकूर हैं, क्योंकि याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल का मकसद ही यही है कि आज़ादारी कहाँ कहाँ मुनक़िद होती है, बर्पा होती है, और जुलूस किसी भी शहादत के सिलसिले में हो या विलादत के सिलसिले में जो शेर मुबारक बरामद होते हैं, वो तमाम की तफसीलात याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हर वक्त हमेशा पेश रहने की कोशिश करता है। ये तमाम जो है आप मोमिनीन की दुआएं हैं और नाजरीन आप तमाम की दुआएं हैं जो हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं इसी के साथ आप तमाम से रुख़्सत होता हूँ। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। आओ पानी तुम्हारे हवाले, 7 मासूम बच्चों का होगा, 7 मासूम बच्चों का होगा। हो रहा है सफ़र करबला का, सबसे रो रो के कहते हैं हज़रत, अब यही है खुदा की मशीयत। सबसे रो रो के कहते हैं हज़रत, अब यही है खुदा की मशीयत।
مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، کہیے بیٹی تجھے کیا خبر ہے، راستہ ہر قدم پر خطر ہے، کہیے بیٹی تجھے کیا خبر ہے، راستہ ہر قدم پر خطر ہے۔ میں آپ سے اور مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے دریافت کروں گا کہ یہ سفر امام حسین صاحب کا جو جلوس ہے مبارک جو دربار حسنین سے برآمد ہوتا ہے، یہ انجمن پروان حسنین کا ہے، آپ ان تمام جو جب سے اس کا آغاز ہوا اس تفصیلات سے آپ آگاہ کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ شہر حیدرآباد ایک ایسا منفرد شہر ہے جہاں پر ایسے مجلسیں اور ایسے جلوس نکالے گئے ہیں کہ تاریخ میں ایسے جلوس پھر کہیں پر نکالے نہیں گئے۔ اور یہ جو 28 صفر کا جو صبح نماز فجر کے بعد جو جلوس نکلتا ہے، اور یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ شاید ہی ہندوستان میں کوئی ایسا جلوس نکلتا ہو۔ 1965 سے جب ایجاد ہوا ہے اور اس وقت سے یہ جلوس نکلتا ہے۔ خواہش کی گئی تھی گروہ حسنین کے اراکین صدور معتمدین آئے تھے، اور ذاکر فاتح فرات مولانا باقر صاحب قبلہ اور والد محترم سرکار سلطان علماء مولانا سید رضا آغا صاحب قبلہ مجتہد العصر کے پاس آ کر خواہش ظاہر کی تھی کہ ایک مجلس کو برپا کریں گے۔ اسی سلسلے میں 28 رجب کا جو جلوس نکلتا ہے اس سلسلے میں چاہتے تھے کہ ایک مجلس برپا کرے، تو سرکار نے اور باقر آغا صاحب نے یہ سجیشن دیا تھا کہ مجلس اختتامی طور پر آپ کرائیں، لیکن ایک ایسی چیز کہ جو آج تک ہوئی نہیں ہے کہیں پر، اس کو آپ ایجاد کریں کہ جو جس طرح سے 28 رجب کی صبح نماز فجر کے بعد جو مولا حسین علیہ السلام قافلہ جو نکلا تھا مدینے سے، اسی کی تاسیح کی بنا پر یہاں حسنین کا جو مقام تھا گروہ حسنین، یہاں سے آپ جلوس کو لے کر عبادت خانہ حسینی تک چلتے رہے، اور اس میں خاص وہ نوحہ پڑھا جاتا ہے، اور ایک اس میں روح پرور منظر ہوتا ہے، اور سب لوگ آنکھوں سے جن کے آنسو ٹپکتے ہیں اور سب گریہ کرتے ہوئے مومنین و مومنات پہنچتے ہیں، اور پیچھے عماریاں ہوتی ہے۔ ایک ایسی منظر کشی کی گئی ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کے جس کے سینے میں دل ہے اور جو محبت رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل جھک جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ لوگ صبح نماز فجر کے بعد ہزاروں کی تعداد میں، تو یہ 1965 سے لے کر آج تک انشاءاللہ یہ چلتا رہا ہے سلسلہ، اور پھر یہ تا قیامت یہ سلسلہ انشاءاللہ نسل بعد نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم نہیں رہیں گے لیکن ذکر حسین ہمیشہ قائم رہے گا اور باقی رہے گا، جلوس بھی باقی رہے گا، مجلس بھی انشاءاللہ باقی رہے گی۔ اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس سال اسی طرح سے جلوس نکلے گا، اور نکل کر یہ علاوہ سرتوخ مبارک، چونکہ اس سال عبادت خانہ حسینی کی تعمیر ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ علاوہ سرتوخ مبارک میں پہنچے گا، اور اسی وقت انشاءاللہ جیسے ہر سال جس وقت پر مجلس شروع ہوتی تھی اسی وقت پہنچ کر وہاں پر انشاءاللہ یہ تاسی کے ساتھ یہ مجلس برپا ہوگی، اور یہ جلوس وہاں پر اختتام پذیر ہوگا۔ ناظرین، میں یہ تمام تفصیلات حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب سے دریافت کر رہا تھا، اور اسی گروہ پروان حسنین کے صدر صاحب لائق علی صاحب نے بھی یہ تمام تفصیلات کے لیے قبلہ و کعبہ سے عرض کیا تھا، اس لیے بزبانی قبلہ و کعبہ آپ کو یہ تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اس کے جو موجب ہے ایجاد کرنے والے، جیسے ہمارے قبلہ و کعبہ نے بتایا کہ یہ تجویز رضا آغا صاحب نے کی تھی کہ ایک منظر کشی ہوگی، روح پرور منظر ہوگا، اس میں تمام خواتین بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایک
दिल हिला देने वाला मंज़र जैसा क़िबला काबा ने अर्ज़ किया, ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह करवा रहा था। ये हैदराबाद बल्कि तमाम शहर इंडिया का पहला सफ़र इमाम हुसैन साहब का जुलूस है, जो हैदराबाद से सफ़र इमाम हुसैन साहब के सिलसिले में 28 रजब अलग सुबह बाद नमाज फ़ज्र बरामद होता है। तो मैं क़िबला काबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल की जानिब से, और परवाने हसनैन के सदर मुतमदीन सदर साहब से बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ हम रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है।